नमस्कार विद्यार्थी बहनों, शुभ प्रभात। अपने तमारा पाठ्यपुस्तक में एकम एक जे बतावेलू छे एनी अंदर सर्वप्रथम तमारो तो आ व्याकरणनो एकम छे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। तमने मैं આગળના તાસમાં પણ લખવા માટે આપેલ। હવે અહીંયા તમને આ એક ગુણમાં દરેક પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે, એટલે બરાબર સમજવું જોઈએ કે अशुद्ध वाक्य रचना और शुद्ध वाक्य रचना। तमने एक अशुद्ध वाक्य आपेલું હોય અને એને તમારે શુદ્ધ વાક્ય રચનામાં ફેરવવાનું હોય છે। એટલે ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો ભાષાના પ્રત્યેક સ્તર પર वर्ण, शब्द और वाक्य प्रत्येक स्तर पर कोई न कोई उसके नियम होते हैं और नियम जो होते हैं प्रत्येक स्तर पर नियम बनते हैं और ये नियम को एक भाषा का मानक स्वरूप बनता है और भाषा का मानक स्वरूप जो बराबर है, योग्य है, तो हमारी वाक्य रचना शुद्ध होती है। और आज हम कई बार देखते हैं कि वाक्य रचना में अशुद्धि आती है, तो अशुद्धि आने का भी कोई न कोई कारण है। हमारी व्याकरण में जो कई न कई गलती है, हमारे व्याकरण में कोई न कोई गलती के कारण हम अशुद्ध वाक्य रचना बना लेते हैं और शुद्ध वाक्य रचना के लिए हमें व्याकरण पर पूरा जोर देना पड़ता है और भाषा का मानक स्वरूप ये अच्छी तरह बनाना है। तो इसलिए कुछ जो ध्यान में रखने के लिए हमें उसकी तकेदारी रखने के लिए कोई मुद्दे हैं, ये हमें ध्यान में रख ले तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए अच्छी भाषा जो हम बोलते हैं वही नहीं लिखते। बोलना बोली ये भी अलग है। जब આપણે ગુજરાતીમાં કર્તા કર્મ અને ક્રિયાપદ આવે છે એવી જ રીતે यहाँ पर हम वाक्य में पहले कर्ता, वाक्य में पहले कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया आते हैं। उदाहरण तरीके जय क्रिकेट रमता है, जय क्रिकेट खेलता है, तो जय क्रिकेट અને ખેલતા है कर्ता, कर्म અને ક્રિયાપદ। જય છે કરતા છે, ક્રિકેટ છે એ કર્મ અને ખેલવું રમવું એ એની ક્રિયા છે। એટલે વાક્ય રચના ગુજરાતીમાં હોય કે હિન્દીમાં હોય तो हम समझ सकते हैं कि वाक्य में पहले कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया आती है। ये बहुत ध्यान में रखना। और दूसरी बात यह है कि कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष के बदले शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच आता है। कर्ता बराबर समझो, कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता ने कर्म ने छोड़ीने एना પછી જે વધે છે कारक એ प्राय कर्ता और कर्म के बीच आता है। तो यहाँ उदाहरण साथ आ बात लिखी है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो તમે જોઈ શકો છો એનો જે કારક છે। બીજું ઉદાહરણ તમે જો, पेड़ से फल गिरते हैं, तो पेड़ से फल गिरते हैं। એ જ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે કર્તા અને કર્મને છોડી અને શેષ કારક આ વસ્તુનું પણ બરાબર ધ્યાન લેવાનું છે। પછી ત્રીજી વાત આવે છે કે પ્રશ્નવાચક પદ प्रश्न के विषय से ठीक बराबर समझो। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से, याद रखो, प्रश्न के विषय से जे प्रश्न पूछવાનો વિષય છે એની પહેલા पहले प्रयुक्त होता है। जे प्रश्नवाचक पद છે એ પ્રશ્ન પૂછવાનો જે વિષય છે એની પહેલા પ્રયોજાય છે। આ क्यों समझो, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है? प्रश्नों विषय से सम्राट अशोक क्वेश्चन, तो क्यों प्रश्नसूचक पद बनी जाए। क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है? અને એ જ રીતે ચોથો પછી ધ્યાનમાં રાખો ક્રિયા વિશેષણ। આપણે ગુજરાતીમાં પણ આ બધી વસ્તુ આવે છે। ક્રિયા વિશેષણ સदैव હંમેશા, ક્રિયા વિશેષણ હંમેશા ગુજરાતી હોય કે હિન્દી હોય ક્રિયા के पूर्व आते हैं। कोई જે ક્રિયા થાય પણ એમાં વિશેષતા બતાવે છે। અહીંયા આપણે જોઈએ છે
तेजी से दौड़ रहा था। जयेश दौड़े छे पण एनी क्रिया विशेषण छे तेजी से। आ જોવાનું છે કે આ ક્રિયા વિશેષણ છે। ક્રિયા વિશેષણ છે તે ક્રિયા કે પૂર્વાર્ધ। ક્રિયા કઈ છે? દોડવાની છે, તો દોડ એની ઉપર આગળ હંમેશા ક્રિયા વિશેષણ આવે છે। ખાસ ભૂલાય નહીં કે બરાબર સમજો, ક્રિયા વિશેષણ હંમેશા ક્રિયાની પહેલા જ આવે। જયેશ એ કરતા છે, તેજી से દોડ रहा था એટલે દોડવાની ક્રિયા છે અને એક तेजी से ए क्रिया विशेषण है, हमेशा पहला प्रयोग થાય છે। वाक्य के पांचवां, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच, वाक्यના જુદા જુદા જે પદો હોય છે એ પદો કે બીચ તર્ક સંગતિ હોની चाहिए। ઘણીવાર વાક્યમાં આપણે કોઈ બહુ તર્ક સંગત નથી હોતા। અહીંયા મૂક્યું છે કે यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। वाक्य અશુદ્ધ છે, આપણે બરાબર જોવું જોઈએ કે यहाँ शुद्ध गाय न हो, शुद्ध गाय होय नहीं, पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध नहीं। आ तर्क संगत रीते आ वाक्य खोटું છે। એટલે આવા ઘણા બધા વાક્યોમાં આપણે તર્ક સંગત રીતે પણ જોવું પડે કે यहाँ गाय शुद्ध गाय का दूध मिलता है। वाक्य તરત ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। એટલે આવા ઘણા પ્રકારના આવા અલગ અલગ પ્રકારના આપણે વાક્યો જોવાના થાય છે। એટલે આવી રીતે આ બધા જ મુદ્દાઓને બરાબર તમે જરા અભ્યાસ કરો। આપણા ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ એ આપેલું છે અને એમાં પણ જરા અભ્યાસ કરજો, એટલે તરત આ વસ્તુ તમારી જે અશુદ્ધિઓ જે ભાષામાં આવતી હોય એ તરત દૂર થશે। અને આમ આપણે પ્રયાસ કરતા રહ્યો। આગળ ઉપર જોઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આગળ ઉપર જોયો न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। न या तो न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। हमें तने उदाहरण तरीके शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। मांगवानी क्रिया छे क्षमा અને नहीं मांगेगा। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा એટલે તમે અહીંયા નકારાત્મક અર્થમાં જે છે જોઈ શકો છો। एक रीते आगे ऊपर जो तुम्हें आग्रह के लिए न अव्यय, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कोई आग्रह आपने कोई भाव छे, लागणी छे, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में। कोई तुम्हारे જ્યારે आग्रह बतावવો છે, કોઈને તમારે કેવું છે ત્યારે નનો પ્રયોગ ન અવ્યય का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। चलोगे न, तुम भी आओ ने। આપણે કોઈને આમંત્રણ આપવા જઈએ કે તમે આવશો ને, આમ જ્યારે કોઈ આગ્રહનો ભાવ છે ત્યારે ન અવ્યય का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है हिंदी में, याद रखो। પછી આગળ ઉપર જોઈએ તો अन्वय संबंधी नियम। अन्वय संबंधी नियमમાં તમે જો તો એની અંદર अन्वय એટલે કોઈ જે કર્તા કર્મ ક્રિયાપદ એ બધા વચ્ચેનો મેળ, એને અનુરૂપ જે બધા વાક્યો હોય એ શબ્દો જે છે, એક જે ક્રિયા છે એને અનુરૂપ ચોક્કસ માળખામાં ગોઠવાયેલું હોય એને મેળ યા તો અનુરૂપતા કહેવાય। એને અનુરૂપ વાક્ય હોવું જોઈએ તો જે સાચું વાક્ય બને। એટલે अन्वय संबंधी नियम એમાં કેટલાક નિયમો જોઈએ તો जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होता है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहता है। याद रखो, कर्ता ने कर्म विभक्ति सहित होय त्यारे क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में ज आवे छे। माने लड़की को बुलाए, माने लड़की को बुलाया એટલે ખાસ અહીંયા જોવાનું છે माने लड़की को बुलाया। અહીંયા कर्ता અને કર્મ વિભક્તિ સહિત છે। પછી છે भिन्न भिन्न लिंगों को दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। बराबर समझ लो, भिन्न भिन्न लिंग, जुदा जुदा लिंगों को दो या अधिक व्यक्तिवाचक, बे करता વધારે એ વ્યક્તિવાચક अथवा तो जातिवाचक संज्ञा जो आवे तो एक वचन में आए तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में ज आवे। दाखला तरीके राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए। अहींया जुदा जुदा एक बात छे, भिन्न भिन्न लिंग
और दो अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक હોય તો એ જ રીતે ગાય और बैल चर रहे हैं। એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो, कर्ता જે છે એના લિંગને આપણે ખબર નથી પુરુષ છે કે સ્ત્રીલિંગ છે, પુલ્લિંગ છે કે સ્ત્રીલિંગ। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। तो એની ક્રિયા છે એ હંમેશા पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। દાખલા તરીકે तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, કારણ કે આપણે એ ખબર નથી, કર્તાના લિંગની આપણને અજ્ઞાત છે, અજાણ છે, એટલે આપણે એ હંમેશા ક્રિયા છે એ પુલ્લિંગમાં જ આવે છે। અને જ્યારે કોઈ આદરાર્થ કોઈ માનવવાચક એવી વ્યક્તિ હોય, માન આપવા લાયક, ત્યારે એવી વ્યક્તિની ક્રિયા હંમેશા એમાં બહુવચનથી જ પ્રયુક્ત કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ગાંધીજી મહાન નેતા थे, મહાન નેતા था નહીં, ગાંધીજી મહાન નેતા थे। એ એટલે આદરાર્થ જેને માન સાથે છે એટલે એ એક વચનમાં કરતા છે, છતાં એની ક્રિયા છે એ બહુવચનમાં પ્રયોજાય છે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે। અને આંસુ, દર્શન, દામ, પ્રાણ, લક્ષણ, સમાચાર, હસ્તાક્ષર, ઓટ, ગોંદ આદિ શબ્દો સાથે ક્રિયા હંમેશા બહુવચનમાં આવે છે। એટલે આમાં આ બધા નિયમો જે છે એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાના છે। અને આગળ ઉપર પણ આપણે કેટલાક હજી જે નિયમ છે એને આગળ જોઈએ છે। विभक्ति संबंधी नियम। विभक्ति लगने पर यह, ये, वह, ये, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। खास જોવાનું છે, વિભક્તિ લાગવાથી ય, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। तो य નું इस થઈ જાય, ये નું इन થઈ જાય, वह નું उस થઈ જાય, कौन, किस આવી રીતે અથવા તો किन। પછી આગળ જો, दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके वाक्य છે, उदाहरण तरीके આપણે કહી શકીએ तो इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा। इसके बावजूद भी तो એનો થઈ જશે इसके बावजूद वह आता जाता रहा। इसके बावजूद भी ત્યાં એટલે बलाघातों का दो लगातार बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। પછી બીજી એક મહત્વની વાત એ પણ છે કે હંમેશા શબ્દના વધારે પડતા ઉપયોગ છે। દાખલા તરીકે કેવળ છે, ફક્ત છે ને બે વખત પ્રયોગ કરાતો હોય છે। ઘણીવાર વિદ્યાર્થી એટલે એ ગલત એનો ઇસ્તેમાલ થાય છે, એટલે શબ્દનો બિનજરૂરી ઉપયોગ છે ટાળવાનો છે। मेरा नाम श्री महेश भाई है तो ये गलत है, मारो मेरा नाम महेश भाई है। આવી રીતે જ્યાં બિનજરૂરી શબ્દો વાપરીએ છીએ એ શબ્દને પણ આપણે ટાળવા જોઈએ। અને ક્યાંક ખરેખર વાક્યમાં એ શબ્દની જગ્યાએ કયો શબ્દ, આપણા વડીલો છે તો આપણે મા બાપની સેવા કરીએ છીએ, હું મા બાપની સેવા કરું છું, मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, तो ये योग्य है। પણ એમ લખવું કહીએ કે मैं माँ बाप की शुश्रूषा करता हूँ, तो शुश्रूषा शब्द છે એ ખરેખર કોઈ માંદગીના સંદર્ભમાં વપરાય છે, ત્યારે આપણે આવો શબ્દ સમજ્યા વિનાનો એટલે બરાબર શબ્દ કયા અર્થમાં વપરાય છે, કઈ રીતે જોવાનો છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। એટલે સર્વનામનો ક્યારેક બદલાતા હોય, ક્રિયા વિશેષણ, વિશેષણ એ ક્યાં કઈ રીતે પ્રયોજાય છે, આ બધા ઝીણા ઝીણા મુદ્દાઓને આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને જો વ્યવસ્થિત રીતે વ્યાકરણના પાયામાંથી જ આ ધ્યાન આપશું તો અશુદ્ધિઓ જે કંઈ છે આપણી લખવામાં આવે છે એ અશુદ્ધિઓ નીકળી જશે અને આપણે શુદ્ધ રીતે એ વાક્ય રચના કરતા જશું। એટલે કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપદ અને એમાં જે કંઈ પદોનું એ ચોક્કસ માળખા પ્રમાણે આવે અને એના જે આવા જે નિયમો છે એ તમારી સામે અહીંયા મૂક્યા છે। હજુ પણ જે કેટલાક થોડાક નિયમો છે એટલે એને પણ બરાબર જોજો। આપણે આ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પણ વ્યવસ્થિત રીતે બધું આપ્યું છે, એને પણ તમે બરાબર એ એકાગ્ર રીતે બેસી અને એકવાર ટેક્સ્ટ બુકની અંદર બધું જે આપેલું છે આ સમજાવેલું અને હવે તમે વાંચી જાઓ એટલે તમને આખો પાયો છે મજબૂત થઈ જશે। એટલે તમારી જે કંઈ અશુદ્ધિઓ ઘણી બધી દૂર થઈ શકશે અને તમે એક સારું શુદ્ધ વાક્ય રચના કરી શકશો। અને આવા કેટલાક વાક્યો ખાસ કરીને એવા 10 વાક્યો તમે બનાવીને આવતીકાલે PDF ફાઇલમાં મૂકશો। અસ્તુ, જય હિન્દ।